ассалому алайкум тамошобинони азизи телевизиони вилояти Суғд. Хуб ин лаҳза ба таваҷҷӯҳи шумо боз барномаи фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ пешкаш карда мешавад. меҳмони имрӯзии барномаи мо ҳастанд чун анъана яке аз меҳмонҳои асосӣ ва ҳамешагии мо устод Саидумрон Саидов, адабиётшинос, номзади илмҳои филология. Устод, мо шуморо ба барнома хушомадед мегӯем ва имрӯз мавзӯе ки ман ба шумо матраҳ кардани ҳастам, ин назари шоирони мухталиф дар бораи фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ аст. мо хуб медонем ки хуб дар замони худи фирдавсӣ низ ва баъди фирдавсӣ низ ки шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ яке аз асарҳои бузургтарин дар замони худаш буд ва дар замони имрӯза низ ҳаст ва актуалии худашро мавзӯъҳое ки дар он матраҳ шудааст гумна кардан. Яъне табиист ки масалан дар замони худаш низ ва баъди ӯ низ дигар суханварон, дигар шоирон, дигар нависандагон, адибон фикру мулоҳизаҳои худро вобаста ба худи шахсияти Фирдавсӣ, вобаста ба асари ӯ баён мекарданд. Ва саволи аввалине ки ба шумо ироа кардани ҳастам он аст ки шоирон ва суханварони ҳамзамони Фирдавсӣ ва шоирон ва суханварони баъди Фирдавсӣ асосан аз кадом нуқтаи назар ба Фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ таваҷҷӯҳ мекарданд? ҳазор ташаккур. ман салому паёмамро ба мухлисони барномаи Фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ мерасонам. мо ҳар дафъа сари мавзӯи суҳбат мекунем ва ин дафъа шумо воқеан як мавзӯи рӯи кор овардед ки таваҷҷӯҳ ба ин масъала муҳим аст. зеро Абулқосим Фирдавсӣ ман фикр мекунам ки нисбат ба кулли шоирони дигари форсу тоҷик бештар мавриди таваҷҷӯҳ, мавриди таҳсин, мавриди санои суханварони дигар, суханварони чӣ замонаш ва чӣ сони то замони муосир гардидааст. ва агар мо ба таърих назар кунем, Абулқосим Фирдавсӣ ҳамчун як нафар шоир, ҳамчун як нафаре ки шоҳномаро офарид, бо ин асараш бисёр як таъсири бузурге ба таърихи инсоният гузоштааст. ина мо масалан аз ҳамин таъсири ҷузъиёти зиндагии инсонҳо то муҳимтарин матлабҳо, то муҳимтарин масъалаҳои ҷаҳонӣ пай бурдан мумкин. Масалан мо дар яке аз барномаҳо дар бораи он суҳбат карда будем, дар бораи як байти маъруфе ки мин баъд инқадар забон ба забон гашту таърихаш аз чӣ иборат аст. ҳамон як байти ҳар он кас ки шаҳнома хонӣ кунад, агар зан бувад паҳлавонӣ кунад ё агар зан бувад қаҳрамонӣ кунад. хуб ин як қиссаи ҷолиб буд ки як марде ки фарзандашро мехост тарбият кунад ки як ҷавонмарди асил бошад, сифатҳои духтаронаву сифатҳои занона аз вуҷуди ӯ берун шавад. ӯ назди чандин нафарҳо меравад, назди гӯштингир меравад, назди чӣ қадар варзишгарон меравад, мехоҳад ки ӯ пурзӯр шавад, ҷое наметавонад ин масъалаҳо ҳал кунад, вале фақат як нафар аз муаллимон, яке аз мударрисон мегӯяд назди ман гузор ва таи 3-4 моҳе ки ӯ шоҳномаро мехонад ва як паҳлавони замон табдил меёбад, ба нафаре табдил меёбад ки аллакай як нерӯи фавқуллодаро фаро гирифтааст. аз ҳамин нуқтаи назар суоли аввалин ин аст ки барои чӣ маҳз Абулқосим Фирдавсӣ нисбат ба шоирони дигар мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифтааст? Аслан камтар суханвароне ҳастанд ки дар замонаш ба ӯ таваҷҷӯҳ карда бошанд. ин бештар баъдан асрҳои сонӣ вақте ки суханварони дигар рӯи кор омаданд, махсусан дар асри 15 аз осори Абдураҳмони Ҷомӣ сар карда то замони мо, масалан то гирим Маликушуъаро Баҳор нисбати шеъри Фирдавсӣ, нисбати худи Фирдавсӣ андешаҳо баён карданд. якумин сабаб ин аст ки Абулқосим Фирдавсӣ дар саргаҳи бунёди забони форсӣ тоҷикӣ қарор дошт. он шоироне ки масалан дар даврони
فردوسی ایجاد میکردن. البته مثنوی و قصیده و هر نوع شعری که بود، امروز وقتی که ما از نقطه نظری زبان، از نقطه نظری زبان شناسی، از نقطه نظری استفاده واحدهای لغوی، از نقطه نظری بیان، از نقطه نظری بدیع وقتی که نظر میکنیم، ابوالقاسم فردوسی از کل شاعران دورش امتیاز داشت و اون شیوه، اون اصول، اون زبانی که شاهنامه فردوسی داشت، دیگر اثرها این گونه زبان رو نداشتن و اون زبان بینید عصرهای عصر تا امروز زنده است. ما امروز وقتی که شاهنامه فردوسی رو میخوانیم احساس میکنیم که شاهنامه فردوسی چیز یک اثری هست که گویا دیروز ایجاد شده باشد. یعنی زبانش زبانی محکم، زبانی قوی، زبانی که اون هرگز مثلا مغلوط شوی، ویران شوی رو نمیپذیرد. این نکته نهایت مهم است. دوم چیزی که توجه سخنوران، شاعران، ادیبان، محققان را کشیده است، این حکمت فردوسی. وقتی که حکمت فردوسی میگوییم، کلی موضوع و مندرجی شاهنامه در نظر داریم که اون مطلب ها کلا از نقطه نظر فلسفه، از نقطه نظر حکمت بی‌نظیر است. وقتی که نسبت یک شاعر، نسبت یک سخنور، وقتی که یک کلمه، یک واژه یا یک عباره را مثلا بیان میکنیم، وقتی که ما میگوییم که حکیم، این سخن به هر یک سخنور پیشین موافق نیست. برای همین گذشته از اون که ما با مضمون حکیم میرویم، ما باید که به وزن این کلمه اعتبار دیم. یعنی وقتی که ما حکیم ابوالقاسم فردوسی میگوییم، این معنی اون رو دارد که اون نفری هست که اشعارش پر از حکمت است. این حکمت از زمان زندگیش تا زمان و روزگار ما، این حکمت توجه مردم رو به خود جلب میکنه، توجه مخصوصا سخنوران رو، سخنشناسان رو. و مطلب دیگری که از مثلا در اون زمان داستانهایی که بودند، مثنوی هم، مثلا مثنوی که همچون یکی از ژانرهای معروف بود، مانند ابوالقاسم فردوسی از سرچشمه های معتمد به طور نهایت هم وسیع و هم شاعرانه استفاده نکردن. مثلا گریم قرآن کریم، مثلا بسیاری ها دعوا میکنند که گویا که شاهنامه فردوسی از قرآن کریم استفاده نکرده باشد. گپ در سر اون که فردوسی استفاده کرده است، ولی طریق استفاده کرده است که اون حکیمانه، شاعرانه استفاده کرده است. یعنی هدف ابوالقاسم فردوسی همون حکمت است. برای فردوسی، برای این شاعر مهم نیست که سرچشمه کدام سرچشمه است، و اوستا است، و مثلا اثرهای قدیمی یونانی است یا قرآن است. هر چی که نباشد، او از این اثرها حکمت را کشیده است، اون رو به نظم آورده است. این چیزی که بزرگی شاهنامه فردوسی افاده میکند، این چیزی نهایت مهم است. از این نقطه نظر این مطلب هایی هستند که تا به امروز ارزش خود را گم نکرده است و توجه شاعران هم محض به همین چیز روانه کرده شده. و بعد حکمت البته اینجا سخن درباره اخلاق انسانی. ابوالقاسم فردوسی از آغاز تا انجام شاهنامه از معیار اخلاقی انسانی بیرون نبرآمده است. او همیشه ترغیبگری اخلاق حمیده بود. یعنی نفری بود که انسان وقتی که شاهنامه را میخواند، چگونه خود را از دروغ، از فریب، از دسیسه دور اندازد، چگونه به راستی گراید، چگونه دانش آموزد. اکنون اون موضوع ها جمع می‌بیاد اطراف حکمت و اخلاق. وقتی که حکمت شد، اون به اخلاق انسان تاثیر میکنه. وقتی که اخلاق نیک شد،
جامعه خوب می شود. وقتی که انسان خوب است، انسان های خوب به هم می بیاید، البته جامعه خوب می شود. انا همه این مطلب ها سبب شدند که شاعران ما، سخنوران ما به شاهنامه فردوسی توجه کنند. مثلا برمیگردیم به همون مطلب اول، وقتی که گفتیم که در سرگه زبان قرار دارد و در حفظ زبان تاجیکی، زبان فارسی تاجیکی، شاهنامه فردوسی نقش بزرگ دارد. شاهنامه یک اثری هست که کلاً به زبان تاجیکی، فارسی انشا شده است. مثلا یک نفر از شاعران میگوید که زنده کرد آن جمله فردوسی به الفاظی دری، این کردار شگرف و این گفتار متین. اکنون ببینید سخن درباره چی میرود. این ملک‌شاه بهار میگوید، ملک‌شاه بهار میگوید که ابوالقاسم فردوسی زبان زنده کرد. درست است، زنده کرد، ولی زنده کردن هم اصولهای خودش داره با راه‌های مختلف. ما امروز البته در نزد شعر استاد رودکی، در نزد انصوری، در نزد فروخی، دیگر شاعران عصر ده البته سری تعظیم فرود میاریم، زیرا اونها با اشعارشون، با نظم عالمگیرشون زبان نگاه داشتن به طرز خودشون. لیکن فردوسی ملک‌شاه بهار میگوید که زبان به طریق زنده کرد، به طریق برای ما میراث گذاشت که اون به کردار شگرف به معنی غیر عادی، فوق العاده، و همچنین به گفتار متین. گفتار متین چی معنی دارد؟ گفتار متین چیزی هست که اون گفتار دیگر کردن ممکن نیست، یعنی بجز همون افاده دیگر افاده نیست. یعنی وقتی که میگه توانا بود هر کی دانا بود بدیانش دلی پیربرنا بود، یعنی اینجا ملک‌شاه بهار گفته است که از این بهتر گفتن ممکن نیست. بله درسته، تمام نقطه مونده شده. بله، گفتار متین به معنی چیزی هست که اون مثلا جنبوندن ممکن نیست. یعنی ببینید که تغییر ناپذیر است. بله، تغییر ناپذیر. انا در همین موارد فردوسی خدمتی را به جا آورده است و انا ببینید توجه یک شاعر در مورد اون که زبان از نقطه نظری ابوالقاسم فردوسی یا از جانب ابوالقاسم فردوسی به کدام سطح قرار داشته است. و دیگر چیزی که من اینجا میخواهم برای بینندگان خوانم، میگوید نه عجب گر خازن فردوسی بود که بود بی شبهه رب اون نوعی گفتاری داری. ببینید اینم با سخن درباره هم میرود. یعنی اینجا چی گفته ایستاده است؟ میگوید که همین خزینه او فردوسی رو میگوید که خزینه داری جنتی سخن است. خب برای این میگوید که بود بی شبهه رب اون نوعی گفتاری داری. رب اون نوع این سرور، رب النوع نفری که سروری کلام، اون نفری که کلام ایجاد کرد، اون نفری که سخن ایجاد کرد. رب خودش بلند، نوعش این یک نوع. یعنی میگوید که والاترین سخن، سروری والاترین سخن این که است ابوالقاسم فردوسی. ببینید چه زیبا میگوید که گفتاری داری، در گفتاری داری، یعنی از ابوالقاسم فردوسی بهتر نفری نیست که اون بیان کرده باشد. و شاعر دیگر میگوید که بسد نشان هنر اندیشه کرده فردوسی، بسد نشان هنر اندیشه کرده فردوسی، نعوذ بالله پیغمبر است اگر نه خدا. این یک شاعر دیگر میگوید که فردوسی میگوید بسد نشان هنر. صد نشان هنر چی است؟ صد نشان هنر این نوعی بیان. یعنی هر یک شاعر هنر دارد. هنری مثلا یک شاعر وقتی که ما توصیف میگوییم هنری بیان، هنری افاده معانی، هنری استفاده صنعت‌های بدیعی، هنرهایی که شاعر در مجموع شاعر میکند. اکنون میگوید که ابوالقاسم فردوسی 100 نشان هنر دارد. یعنی برای بیان فکر
اینقدر هنرهای زیاد دارد که من اون نمیتونم اینجا بیان کنم. اگر اینجا نعوذ بالله میگه خدا ما رو بخشد، یعنی میگه که اینو گفتن ممکن نمیگه، این رو گفتن ممکن نه، ولی میگه پیامبر است اگر نه خدا، اگر وای خدای سخن نباشد وای اصلا پیامبر است. به این اجازهش ما وای پیامبر میگم. خب این چیزی مثلا بعضی از نفرها وقتی که این بیت ها این شعرها رو میخونن اونها میگن که ای چرا مثلا با پیامبر برابر کرده است. این خیلی نیست، سخن درباره این نمیرود. هیچ نفر هیچ کس فردوسی به خدا هم برابر نمیکند، به پیغمبر هم برابر نمیکند. فقط وقتی بزرگیش رو بیان کرده میخواد، بزرگیش رو دیده میگه که این یک بزرگیه که این اجاز فقط پیغمبر هم هست. میگه من حیران شدم که مانند پیغمبران این مانند همون هست که در شعر ستم پیغمبرانن حل چند کلا نبی و بعدی اوصاف و قصیده و غزل رو فردوسی و انوری و سعدی، یعنی سخن درباره پیغمبری شعر رفته است، در پیغمبری عالم رفته است دیگه نه. یعنی ببینید انا همون در آغاز گفتم که وقتی که ما کلمه استفاده میبریم، واژه استفاده میبریم، باید با وزن آن اعتبار دیم. یعنی هم شاعری که وصف فردوسی میکند از همین بالاتر کلمه نیافت، یا از این پایانتر کلمه هم نیافت، از این پایانتر کلمه لایق ندانست، از این بلندترش نیافت و گفت که او پیغمبری سخن است. مثلا حافظ شیرازی پیغمبری عشق میگن، کتابی استاد عطاخان سیفالله است که در مورد پیغمبری عشق حافظ مثلا به همین معنی چی میکنن، یعنی سخن درباره چی میرد، سخن درباره همین توصیف. وقتی که شاعران شعری یعنی آثار فردوسی رو میخوانند الان خیلی برداشت میکنن. برای چی؟ مثلا یک نفر خواننده عادی وقتی که میخواند البته برای خودش برداشت میکند، ولی یک نفری که خودش سخنور است و او میداند که سخن را چه خیلی ایجاد میکنند، او عذاب سخنوری را میداند، او با قلم چگونه رفتار کردن را میداند، او میداند که برای ایجاد یک شعر، یک بیت، یک مصرع، یک کلمه چقدر رنج ها هست. البته او درباره شعر فردوسی همین قدر حرف میزند. و یک بیت دیگری هم هست اینجا میگه، خب این در ادامه همین فکر میگه شاهنامه هست به اغراق قرآنی عجم، رتبه دانای توسی رتبه پیغمبری است. یعنی چی؟ اینجا سخن درباره قرآن عجم میرود. عجم مردم فارس زبان، میگه که برای مردم عجم این قرآن عجم از رتبه دانای توسی رتبه پیغمبری است. اکنون به خاطر چی به آن مانند میکنن، نزد میکنن؟ به خاطر آن که در شاهنامه فردوسی حکمت هست. باز برمیگردیم اما قسمت دومی صحبتی ما که گفته بودیم درباره حکمت. وقتی که فلسفه است، کتاب‌های مقدس آسمانی برای چه ارزش دارن؟ برای آن ارزش دارن که در آنها حکمت است. حکمت چیست؟ حکمت این راهنمای انسان ها. برای همین شاهنامه فردوسی هم راهنمای انسان هاست، سراپا حکمت است. از همین نقطه نظر چی است. و یک جای دیگر یک شاعر میگه که آه که فردوسی و وطواد کو حضرت سعدی و نظامی کجاست. وقتی که میگوید که فردوسی هست، بزرگترین شاعران دیگر در پایه او قرار دارند. ببینید شاعران دیگر در کنار او میگیرند. از همین نقطه نظر مثال های زیادی رو میتوان آورد در مورد آن که شاعران دیگر، سخنوران دیگر درباره فردوسی حرف ها زدند. و من فکر میکنم که ما در اطراف این موضوع میتوانیم ساعت ها صحبت کنیم. خب تشکر زیاد استاد. در حقیقت شما درست بیان داشتید. واقعا خودش انا همین دیگر سخنوران و دیگر ادیبان توجه کردنشان به شاهنامه ابوالقاسم فردوسی خودش نشانه از آن است که در حقیقت اثری ابوالقاسم فردوسی اثری خیلی بزرگ. اگر بزرگ نمی بود دیگر ادیبان و دیگر سخنوران به آن توجه نمی کردند. خب استاد، سوالی دیگری من وابسته به موضوع امروزه نظری شاعران مختلف درباره فردوسی و شاهنامه او. مهمترین صفت هایی که نسبت هنر و استعدادی ابوالقاسم فردوسی بیان شده است از جانب دیگران. شما در اینجا بعضا صفت ها رو علاقه دیگر سخنوران که نسبت فردوسی گفته بودن بیان داشتید. من میخواستم باز بیشتر همین سوال رو شرح میدادم.
خب البته اینجا بعضی مطلب های گفتیم و من برمیگردم باز به همون وزنی مفهوم ها. یعنی یک چیز همیشه ما در نظر داشته باشیم که وقتی که یک شاعر یک سخنور رو به مفهوم توصیف میکنن، توصیف کننده به حرفش جواب باید دهد. مثلا وقتی که ما حکیم ابوالقاسم فردوسی میگوییم باید دانیم که برای چی حکیم است. وقتی که ما شیخ کمال خوجندی میگوییم باید دانیم که برای چی شیخ است. وقتی که خواجه حافظ میگوییم باید دانیم که برای چی خواجه است. یعنی این عنوان هایی هستند که این عنوان ها خود به خود نآمده است. و در برابر این عنوان ها وقتی که شاعران درباره فردوسی و آثار او صحبت میکنن، البته بعضی از افاده های هستن که اونها معروف هستند. مثلا یکی از یک مفهوم معروف این سلطان سخن، سلطان شاعران. ببینید که سلطان سخن اصلا سلطان کی؟ سلطان این حکم روا، اون نفری که حکم میکنه، پادشاه هست. اکنون تصور کنید که برای پادشاه سخن بودن چقدر زحمت کشیدن نکنه. اکنون وقتی که یک نفر سخنور او رو سلطان شاعران میگوید و هزار سخنوران اندیشه او رو اعتراف میکنن و با گذشت زمان امروز یک نفر برمیخیزد و شاهنامه رو انکار میکنه. اکنون این پارادوکس ببینید. از همین نقطه نظر اینجا یک بیت عجیب است، میگه جهانی نظم را سلطان چهارند که هر یک باغ دانش را بهارند. اگر فردوسی آن کس خاک توس است، از او روی سخن روی عروس است. یعنی اولین پادشاه سخن فردوسی توسی است. میگه که از او روی سخن روی عروس است. خب روی عروس چه است؟ روی عروس همیشه زیبا است. میگه که محض ابوالقاسم فردوسی کار رو به انجام رسوند که روی سخن رو چون روی عروس کرد. برای چه اکنون محض روی سخن رو به اختیار فردوسی دادن؟ به خاطر آنکه سرآغاز در آغاز او قرار داشت. سخن از دست و پا نمیرود، سخن از روی میرود. چون که مثلا و انسان رو از چهرهش وقتی که انسان به نگاه میکنید شما اول چهرهش به نگاه میکنید. مثلا کس چه حافظ نکشید از رخ اندیشه نقاب، تا عروسان سخن را به قلم شانه زدم. اینجا ببینید یک تصویری هست که سخن به یک عروس مانند میکنند. سخن به یک عروس مانند میکند و میگوید که همه آمدند و عروس دیده رفتند، فقط من روی عروس رو دیدم. یعنی اصلی سخن من دیدم میگه. یعنی این اصلا افاده روی سخن. یعنی ببینید الکه این حضور حافظ بعد از 4 عصری که ابوالقاسم فردوسی گفته، لیکن الکه مثلا همچون سخن درباره همین روی عروس وقتی که میرود، الکه این افاده کهنه است. و ابوالقاسم فردوسی نفری هست که همچون سلطان سخن این کار را انجام داده است. خب من فکر میکنم که علیم جان در مورد مفهوم هایی که و بهترین توصیف هایی که شاعران دیگر، سخنوران دیگر در حق فردوسی گفتند فراوان است و شاید در برنامه های دیگر ما باز به این موضوع برگردیم. ولی به هر حال در خاتمه صحبت گفتنی هستم که ابوالقاسم فردوسی با شاهنامه خود همیشگی از دوران زندگیش تا زمان ما مورد توجه قرار داشت و مورد توجه قرار داشتنش هم این از بزرگی و بی‌نظیری است. امروز ما باید افتخار کنیم، فخر کنیم که ما نفرهایی هستیم که شاهنامه فردوسی را به زبان خودمون میخوانیم، درک میکنیم، معرفت میکنیم و خوب میشد که از حکمت‌های آن در زندگی خود ما به کار بریم. خب تشکر زیاد استاد. در حقیقت امروز یک موضوع رو ما با شما مورد بررسی و محاکمه قرار دادیم که خیلی جالب دقت است، چون خیلی که شما گفتید ما نیز آن را تکرار کردیم. انا همین وابسته به شاهنامه ابوالقاسم فردوسی دیگر
گوییم سخنوران سخن کردنشان به آن دلالت میکند که شاهنامه بزرگ است و باز به آن دلالت میکنند. من فکر میکنم که شاهنامه ارزنده است که لااقل یک مرتبه باشد هم آن را خوانیم، چون امروز در زمان صاحب استقلالی ما بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، شاهنامه فردوسی در هر یک خاندان تاجیک قرار دارد و امکانیت هست که در وقتهای خالگی، شبهای دراز همین کتاب را گرفته ورق زده گفتید، درست قید کردید که برای شاهنامه را فهم و درک کردن به ما خوشبختانه ترجمان در کار نیست. ما یعنی اصل آن را میخوانیم و به آن به درک آن میرویم که این نیز هم افتخاری ما هست و هم خوشبختی ما هست. و بینندگان عزیز، موضوعی که امروز ما با مهمان برنامه استاد عمران سعیدوف، نامزد علم‌های فیلولوژی ادبیاتشناس بررسی کردیم، نظر شاعران مختلف درباره فردوسی و شاهنامه او بود. من برای اشتراکتان در برنامه و بیان اندیشه ها به شما عرض سپاس خویش را بیان می‌دارم. در همین جا برنامه فردوسی و شاهنامه او به آخر میرسد. تا برنامه های آینده صحتمند و سلامت باشید.